آپ کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جو کہ اپنی ڈیفنس کے معاملے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ بے تحاشا بجٹ صرف اور صرف ڈیفنس پہ ہی یوز کیا جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے جی ورلڈ موسٹ ایڈوانس پاکستانی میزائل، نیو بی وی آر ٹیکنالوجی میزائلز آف پاکستان۔ بی وی آر ٹیکنالوجی کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو ایپٹیو ریئیکٹنگ اینڈ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ آج ہم اس خصوصی معلوماتی رپورٹ کے ذریعے پاکستان میں تیار کیے جانے والے جدید مختلف نوع چند بیلسٹک میزائلز کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں اور ان وجوہات اور خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی شہرۂ آفاق میزائل ٹیکنالوجی کو بین الاقوامی سطح پر نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کے خوف سے دشمن کے ناپاک عزائم خس و خاشاک پتے پانی اور دل دہل جاتے ہیں۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر بری، بحری اور فضائی نظام دفاع میں پاکستانی تحقیق اور جہد مسلسل سے تیار کیے گئے جدید ترین مختلف نوع بیلسٹک میزائلز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میزائل در حقیقت راکٹ نما اسلحہ ہے جس کے انجن ٹھوس اور مائع گیس سے چلتے ہیں۔ طبیعتی اصولوں کے مطابق میزائل کا شمار کزیکا یعنی پروجیکٹائل میں کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں چلتے وقت میزائل عمودی سفر کرتا ہے اور اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر اپنا رخ نشان زد مقام کی طرف موڑ دیتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں اپنے ہدف پر قہر بن کر نازل ہوتا ہے اور بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج پاکستان کے پاس 60 کلومیٹر سے لے کر 2800 کلومیٹر تک مار کرنے والے کئی طرح کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میزائل کی جدت اور صلاحیت کی بنا پر پاکستان کو اپنے درینہ دشمن بھارت پر واضح جنگی اور دفاعی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کا نصر میزائل سولڈ فیول ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ 1200 کلو گرام وزنی جبکہ 70 کلومیٹر فاصلے تک 400 کلو گرام وار ہیڈ یعنی روایتی اور ایٹم بم ہدف تک لے جا سکتا ہے۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والا نصر میزائل آگے بڑھتی دشمن فوج، پلوں اور ڈویژن کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا پاکستان پر اچانک اور خوفناک حملے کی حکمت عملی جو بھارت کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کہلاتی ہے، جسے بھارت نے کثیر سرمائے سے تیار کیا اور گھمنڈ کرتا تھا، نصر میزائل کے بننے سے یہ ڈاکٹرائن خاک میں مل گئی۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے پاکستانی ابدالی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کی دو اقسام ہیں۔ ابدالی میزائل کی ایک قسم 250 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ 180 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ دوسری قسم کا ابدالی میزائل 450 کلو گرام جوہری اور روایتی وار ہیڈ کے ساتھ 200 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو درست نشانے کے ساتھ تباہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ سپر سونک شارٹ رینج یعنی زمین سے زمین تک مار کرنے والا غزنوی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل پاکستان کا ایک ایسا میزائل جو 300 کلومیٹر رینج کے ساتھ 700 کلو گرام روایتی اور ایٹمی دونوں طرح کے وار ہیڈ اپنے مقررہ ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی شاہین 1 میزائل 900 کلومیٹر، شاہین 2 1000 کلومیٹر اور شاہین 3 بیلسٹک میزائل 2800 کلومیٹر فاصلے تک ریڈار سے اوجھل ہونے کی خاصیت کے ساتھ برق رفتاری سے جدید اور خطرناک ترین ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ درست نشانے سے اپنے ہدف کو نیست و نابود کرتا ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ گراؤنڈ لانچ اینٹی شپ اینڈ اٹیک کروز میزائل بابر 1 اور بابر 2 بالترتیب 450 سے 900 کلومیٹر فاصلے تک جدید خصوصیات کی بدولت خطرناک طور پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بالخصوص بابر 2 جو امریکی ٹام ہاک کروز میزائل سے حیران کن مشابہت رکھتا ہے، جس کی تیاری اور تجربے کے بعد امریکن اور روسی انٹیلیجنس ادارے بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو کر داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح بابر 3 سب مرین لانچ اینٹی شپ اینڈ لینڈ اٹیک کروز میزائل کا حملہ انتہائی خوفناک نتائج برآمد کرتا ہے۔ 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد اور اربوں ڈالر کی لاگت سے اشون نامی میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی تنصیبات اور مقامات کے گرد آئرن ڈوم یعنی
आहनी गुंबद बनाना था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती और दिफाई तकाजों के पेश नज़र कसीरुल अहदाफ अबाबील मिसाइल निज़ाम की सूरत में दिया। अबाबील मिसाइल निज़ाम दरअसल एक वक्त में न सिर्फ 3 से 8 एटम बम ले जा सकता है, बल्कि रेडार में नजर न आने और मुख्तलिफ मकामात को आज़ादाना तौर पर फना करने की मोजज़ाना खुसूसियात रखता है। इन सलाहियतों और खुसूसियात को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में MIRV यानी मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल IRV कहा जाता है। ये सलाहियत अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के पास है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। पोर्टल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल रेंज के एतबार से इंडिया पर बरतरी रखते हैं। इसी तरह इंडियन दिफाई उमूर के माहिर राहुल भोंसले ने BBC को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि इंडिया के पास दिफा से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है टेक्नोलॉजी में तरक्की के बहुत से दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के इन जदीद और खतरनाक मिसाइल की तख्लीक पाकिस्तानी तहकीकी इदारे नेस्कॉम की पुरखुलूस मेहनत का नतीजा है, जिसे देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। गेट्स पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग कंग्लोमरेट है। हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 फैक्ट्रीज हमारे अंडर हैं, डायरेक्टली अंडर द जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, अंडर द मिलिट्री ऑफ कोर्स। तो उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हम वी आर द वन विंडो एक्सपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और हमारे पोर्टफोलियो में देयर अबाउट 150 प्रोडक्ट्स, एयर, लैंड, सी, सारी कैटेगरीज में सिक्योरिटी में, और वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंस द ईयर 2007। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो पाकिस्तानी फोर्सेस को तो आप दे रहे हैं, साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वेरी नाइस। पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, ज़र मुबादा कमा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, विल बी प्लीज टू नो कि 16 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। माशाल्लाह। 30 आर ऑन द लिस्ट, और बड़ी डाइवर्सिटी है। हमारा जो बिजनेस टच पॉइंट का जो मैप है, वी हैव मेड सेल्स एज फार एज पेरू इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, फार ईस्ट, Indonesia. So a lot of diversity we have flagged Pakistan का जो है वो झंडा है, just to make a sale and establish our own mark in that country. अच्छा, यहाँ पर बहुत सी, एक तो मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं, शार्पर 2 नज़र आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी विजन से रिलेटेड। तो कितने डायमेंशन की प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो बना रहे हैं सर? असल में जैसे मैं बता रहा था आपको कि 110 हैं टोटल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। एंटी टैंक वेपन से लेकर आपको रात को देखने वाली ऑप्टिकल साइट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे, मेटालिक माइन डिटेक्टर्स मिल जाएंगे, ड्रोन मिल जाएगा जो वेपन फायर करता है, क्रूज मिसाइल भी इधर है, फॉर्म्स हैं। सो बहुत सारी आई मीन लेवल की आप कह लें कि फ्रॉम अ सोल्जर्स असॉल्ट राइफल to pilots, drone, there are a lot of things that are available on the stand. वाओ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और व्यूअर्स को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। बहुत से इस तरह के स्टॉल्स हैं जो आपको दिखाने, आइए। टर्किश एरोस्पेस का एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा स्टॉल है, और जब एरोस्पेस की बात आती है तो आप देखिए कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स आते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखें, हमने कितनी जबरदस्त चीज देखी है कि पाकिस्तान ऐसा मुस्लिम वाहिद मुमालिक है जो अपने डिफेंस सिस्टम के मामले में जरा भी पीछे नहीं हटता। मुझे लगता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसके पास इस कदर जबरदस्त किस्म के मिसाइल्स हैं, और ये मिसाइल्स बेसिकली किसी से परचेज नहीं करता, किसी से इंपोर्ट नहीं करता, ये मिसाइल खुद डिजाइन करता है, खुद बनाता है। हमने हतफ मिसाइल देखा, नसर देखा, अब्दाली देखा, गजनी देखा, और शहीन जो कि जबरदस्त है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, और अपने साथ ये एटम बम भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा गौरी मिसाइल देखा, गौरी 1 देखा, गौरी 2 देखा। गौरी 2 की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है, और अपने साथ ये एटम बम भी कैरी कर सकता है। और उसके बाद हमने शाहीन 1, शाहीन 2 देखा, किस कदर खतरनाक और जबरदस्त किस्म के
मिसाइल्स हैं। इसके अलावा हमने MRV टेक्नोलॉजी देखी कि वो मतलब क्या काम करती है। और रिसेंटली जैसे कुछ ममालिक ऐसे उन्होंने बेहतरीन किस्म के और बड़े ही वॉरियर किस्म के मिसाइल्स बनाए, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल बनाया जो कि 2200 किलोमीटर की रेंज तक कवर कर सकता है, लैंड टू लैंड। और पाकिस्तान वाहद ऐसा मुल्क है जिसके पास इस कदर डिफेंस मजबूत किस्म के मिसाइल्स हैं। रशिया, चाइना, जापान, अमेरिका, ये वो ममालिक हैं जिनके पास बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन किस्म के मिसाइल्स हैं। लेकिन इनकी बाद पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की लिस्ट में, और इनके बाद 6 नंबर पे पाकिस्तान का नंबर है जिसके पास इस कदर बेहतरीन किस्म के मिसाइल्स मौजूद हैं। यही एक वजह है कि इसराइल जैसे ममालिक जो पूरी दुनिया में जगह बने हुए हैं, दंदराते फिर रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक इसीलिए नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अदरवाइज अगर पाकिस्तान के पास ये सब ना होता तो अब तक हमारा हाल भी इसराइल जैसे होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक और सब्सक्राइब, आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।